Hello everyone. In the last part, that is Sherlock Holmes, The Sign of Four, written by Sir Arthur Conan Doyle. In the fourth part, we have traveled through some part of London along with Mary Morstan, Sherlock Holmes, and Dr. Watson. They were heading towards the strange house of the strange unknown sender of the letter. In today's part, we are going to meet the owner of the strange house. We have to see today who is the sender of letter and what would he reveal, whether about the father of Mary Morstan or something else. We have to see this one in today's The Sign of Four, part 5. I know that my students, my listeners, my audience are now well acquainted with the personality shown here: Sherlock Holmes, Mary Morstan, Dr. Watson. What is the role, what is the case of Mary Morstan, and what role is played by Dr. Watson and Sherlock Holmes in her case? We have to see this as they have started to go towards the unknown man of the strange house. They are now taken off from the tanga and get out from the tanga and waiting for the coachman to lead them towards the owner of the strange house: Sherlock Holmes, Mary Morstan, and Dr. Watson. These three are followed. The coachman is followed by these three people. When they reach there, as we have seen, that Indian servant, housemaid, houseperson was waiting for these three persons and says, "Sahib awaits for you." साहेब तुमची वाट बघत आहे, असं तो इंडियन सर्वंट told these three persons, three visitors to this unknown house. The words of that servant is that the Sahib awaits you, said he. And even as he spoke, there came a high piping voice from some inner room. "Show them into me, Khidmatgar," it cried. "Show them straight into me." Someone from the house listened the words of servant, and from the very place he shouted, "Show them into me, Khidmatgar." घरातूनच तो माणूस ओरडला आणि आपल्या नोकराला म्हणाला की त्या तिघांनाही स्ट्रेट वे माझ्याकडे घेऊन ये. खिदमतगार. What is the meaning of खिदमतगार? Is the खिदमतगार English word? खिदमतगार हा इंग्लिश शब्द आहे का? तर not. It is not the English word, but it is the Hindi word. And in the parts of vocabulary in my videos, I have taught you what is the code mixing. Code mixing is the mixing of two language. The base language म्हणजे आपण ज्या भाषेमध्ये ती स्टोरी, तो लेसन, ती पोएम शिकतो आहे, ती लँग्वेज, ती बेस लँग्वेज आहे. आणि जी लँग्वेज आपण घेतो आहे दुसरी त्याच्यामध्ये मिक्स करतो आहे, तर हियर आर नॉवेल इज इन इंग्लिश अँड हिंदी वर्ड खिदमतगार इज युज्ड. तिथे हिंदी शब्द इंग्रजी भाषेमध्ये मिक्स केला आहे. वी हॅव बॉरोड दिस वर्ड. द रायटर हॅज बॉरोड दिस वर्ड फ्रॉम हिंदी. खिदमतगार means the male servant.
जो पुरुष नौकर असतो त्याला खिदमतगार म्हणतात हिंदीमध्ये, तर तो शब्द तिथे वापरलेला आहे. सो कोड इज मिक्स इन द इंग्लिश, कोड मिक्स केलाय इंग्लिश मध्ये, अँड सो इट इज द एक्झाम्पल ऑफ code mixing. Remember this example from the novel. Now this trio are along with the coachman. He is heading them towards the man, the owner of the strange house. So first of all, we will see something from the plot of the novel that is given in your textbook. The novel has a complex plot involving service in India, the Indian Rebellion of 1857. तुम्हाला जो हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल हे तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस केल्या गेलेलं आहे. आणि व्हॉट इज द हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल, नॉव्हेल कसं वाचायचं, नॉव्हेलमध्ये असणाऱ्या महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या, हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल मध्ये हे तुम्हाला सगळं शिकवलं गेलेलं आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा वी आर गोइंग थ्रू द प्लॉट ऑफ द नॉव्हेल. नॉव्हेल मध्ये त्याच्यामध्ये ती घटना कुठे घडली आहे, त्याचा जो पिरियड आहे किंवा द प्लेस आहे ती कुठली आहे, ती जनरली एका ठिकाणी पर्टिक्युलर ठिकाणची असेल. जर घटना फक्त लंडन मध्ये घडली असेल किंवा भारतातील दिल्लीमध्ये घडली असेल तर स्पेस जी आहे, जागा जी आहे वापरलेली ती लिमिटेड आहे. आणि लिमिटेड स्पेस असताना नॉव्हेल किंवा प्ले लिहिणं हे सोपं असतं. बट इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनादर. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेंटेन द कंटिन्युएटी. आणि जेव्हा एखाद्या नाटकामध्ये किंवा कादंबरीमध्ये जर घडलेली घटना ही एका खंडातून दुसऱ्या खंडात शिफ्ट होत असेल तर जो लेखक असतो त्याला ती कंटिन्युएटी मेंटेन करणं फार अवघड असतं. ज्या घटनाक्रम असतात तिथे इव्हेंट्स हॅपनिंग जे असतात त्यांच्यामध्ये कंटिन्युएटी मॅनेज करणं हे फार अवघड असतं. बट आवर writer, that is Sir Arthur Conan Doyle, he has maintained that continuity due to his skill in writing and the study in history of novel. And so the events started to happen in Asia continent, in India, and it continued up to the Europe continent, लंडन इन युरोप कंटिनेंट. म्हणजे खंड सुद्धा वेगळे आहेत. घटनाचा जो क्रम आहे तो आशिया खंडात काही घटना घडल्या आहेत आणि नंतर युरोप खंडात काही घटना घडलेल्या आहेत. आशिया खंडात भारतातील घटना आहे आणि युरोप खंडामध्ये लंडन मधील घटना आहे, इव्हेंट्स इन लंडन. अँड सो इट हॅज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट. आणि म्हणून सुरुवातीला म्हटलं आहे द नॉव्हेल, नॉव्हेलचा जो प्लॉट आहे तो अतिशय गुंतागुंतीचा आहे. इन्व्हॉल्विंग सर्व्हिस इन इंडिया, ज्याच्यामध्ये त्यातले जे प्रमुख पात्र आहेत, प्रमुख नाही म्हणता येणार आपल्याला, मायनर कॅरेक्टर्स जे आहे, जसं की मेरी मॉस्टनचे वडील, द फादर ऑफ मेरी मॉस्टन, कॅप्टन मॉस्टन, कॅप्टन आर्थर मॉर्स्टन, अँड हिज फ्रेंड मेजर शोल्टो. हे दोघं भारतामध्ये असतात. दे आर इन सर्व्हिस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया at Andaman Cellular Jail. We have referred it in the former parts of the videos. So, when the Indian Rebellion of 1857, जेव्हा भारतामधलं 1857चा उठाव झाला, जो मंगल पांडेने सुरू केला, त्यावेळेसची ही घटना आहे. अ स्टोलन ट्रेझर, संपत्ती जी आहे ती चोरल्या गेलेली आहे. And a secret pact among 4 convicts
आणि या चोरीमध्ये जे 4 कन्व्हिक्ट्स आहे, जे 4 गुन्हेगार आहे, त्यांना द 4 ऑफ द टायटल, म्हणजे टायटल मध्ये आपला जो भाग आहे, द साइन ऑफ द 4, 4 आहे ना, तर दोज 4 आर दीज 4 कन्व्हिक्ट्स. या 4 कन्व्हिक्ट्स मध्ये एक पॅक्ट झालेला आहे, एक तह झालेला आहे, एक त्यांनी करार केलेला आहे त्या स्टोलन ट्रेझरच्या बाबतीत. तो त्यांचा जो करार आहे तो काय आहे, कसा आहे, अँड हाऊ इट हॅपन्ड, वी हॅव टू सी इन फर्दर पार्ट्स ऑफ द नॉवेल. आणि हे 4 कन्व्हिक्ट्स आणि 2 करप्ट प्रिझन गार्ड्स, हे 4 कन्व्हिक्ट तर आहेतच, जे गुन्हेगार आहेत, त्याशिवाय या कन्व्हिक्ट्सवर पहारा ठेवणारे जे गार्ड्स आहेत, ते गार्ड्स सुद्धा करप्ट आहे, करप्ट प्रिझन गार्ड. आणि हे 2 गार्ड्स कोण आहे, हु आर दीज 2 गार्ड्स? दिस मिस्ट्री विल बी सॉल्व्ड स्टेप बाय स्टेप in the further videos. So what happened there in 1857, जेव्हा तो करार झाला, म्हणजे तुम्हाला पार्श्वभूमी माहिती पाहिजे, त्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. 1857चा जेव्हा उठाव झाला, इंग्रजांविरुद्ध मंगल पांडेचं सैन्य लढलं, पेशव्यांचं सैन्य लढलं, आणि त्यावेळेस जे ब्रिटिश लोक तिथे होते, तर ते आग्र्याला पळून गेले. कारण आग्र्याला जो फोर्ट होता, जो किल्ला होता, त्या किल्ल्यामध्ये अनेक ब्रिटिश लोकांनी स्वतःला लपवून घेतलं होतं. तर या 4 कन्व्हिक्ट्स मधले काही गुन्हेगार ते आग्र्याला पळून गेले. आणि आग्र्याला पळून गेल्यावर तिथे सिक्रेट, तिथे त्यांना काही एक संपत्ती मिळाली, स्टोलन ट्रेझर मिळालं त्यांना. आणि मग या 4 लोकांमध्ये तो पॅक्ट झाला, 4 कन्व्हिक्ट्सच्या मध्ये तो एक तह झाला की आपण या संपत्तीशी कशी वाटणी करायची, कुठे घेऊन जायचं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. आता नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेरी, इन डिसेंबर 1878 her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested her to meet him at the Langham Hotel in London. आता ह्या ज्या सगळ्या घटना आहेत, आपण ह्या सगळ्या बघितलेल्या आहेत. In the former videos we have seen it, that how Mary Morstan went to meet her father in Langham Hotel, and she didn't find her father. Now the 10 years have been passed. त्याच्यानंतर 10 वर्ष उलटून गेले आहे. There is no trace of her father. वडिलांचा काहीच पत्ता लागलेला नाहीये. And so she had started to get some valuable pearls through mail. आणि आज तिला एक पत्र पण आलं होतं, just to have meeting with the sender of the letter. पत्र पाठवणाऱ्या व्यक्तीशी भेट असा तिला संदेश आला होता. And there she went to meet Sherlock Holmes and Dr. Watson for help. She expected them to come along with her to the strange house of the strange man. आपल्यासोबत त्या दोघांनी यावं असं रिक्वेस्ट तिनं केली. आणि आपल्याला पुढे माहिती आहे की बोथ agreed just to go with them. And there Mary gives, in their travel from Sherlock's house to the that theater, Lyceum Theater, म्हणजे शेरलॉक होम्सच्या घरातून निघाल्यावर लिसियम थिएटरला पोहोचेपर्यंत त्यांच्यामध्ये जी चर्चा झाली, त्यात मेरीनी होम्सला तो मॅप दिला होता, मॅप ऑफ फोर्ट्रेस ऑफ आग्रा. आग्र्याचा जो किल्ला होता त्याचा नकाशा. तिला माहिती नव्हतं की तो कशाचा नकाशा आहे, बट तिने तो शेरलॉक होम्सला बघायला दिला. आणि त्याच्यामध्ये जे नावं लिहिले होते, जोनाथन स्मॉल, Mahmood Singh, Abdullah Khan, and Dost Akbar. These are the 4 names of the 4 convicts.
या 4 कन्व्हिक्सची ती नावं आहे आणि आपल्या टायटल मध्ये जे 4 आहे ते या चौघांकरताच आहे. मेजर कॅरेक्टर्स we have to see Sherlock Holmes, Mary Morstan, Thaddeus Sholto, Toby. Toby is the name of the dog. Tonga is the name of the another character. We will be introduced of this character in the next video. Major Sholto, a friend of Captain Morstan's, means Mary Morstan's father is a Captain Arthur Morstan, and his friend is Major Sholto. Okay, so these are the major characters. Some minor characters are there also. जसं मी तुम्हाला सांगितले आहे की मिस्टर आर्थर कॅप्टन मॉर्स्टर, मेरीचे वडील. देन बोटमन अँड हिज वाईफ, पुढे जी अरोरा नावाची बोट येणार आहे त्या बोटीचा मालक आणि त्याची बायको. मेड ऍट शेरलॉक होम्स हाऊस, शेरलॉक होमच्या घरी असणारी मेड, जी बाई असते काम करणारी, तिची आपली भेट झालेली आहे. अँड चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन. हु आर दी चिल्ड्रन्स वी विल से नेक्स्ट. Then Mrs. Cecil Forrester, we are familiar with this name. आपण ज्यांच्याकडे मेरी नोकरी करायची, that is Mrs. Cecil Forrester. बार्थोलोमेव शोल्टो, आपण या बार्थोलोमेव शोल्टोची भेट घेणार आहोत आता या पार्ट मध्ये. कोचमनची आपली ऑलरेडी भेट झालेली आहे. इंडियन सर्वंट ची आपली भेट झालेली आहे, जो त्या स्ट्रेंज हाऊसचा मालक होता, त्याच्याकडे काम करणारा हा इंडियन सर्वंट होता. अँड मेड ऍट फॅमिली स्टेट. आज बघणार आहोत आपण या मेडची भेट आपली आज होणार आहे, जो त्या घराचा मालक असतो, ज्यांना भेटायला डॉक्टर वॉटसन, शेरलॉक होम्स आणि मेरी गेलेले आहे. त्यांची जी फॅमिली इस्टेट असते तिथे असणारी जी नौकराणी आहे तिची पण आता आपली ओळख होणार आहे. ओके. Now outline of the novel, page 205. Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. आता एका नवीन पात्राशी आपली ओळख झाली आहे आणि तो आहे थॅडियस शोल्टो. Who has sent the letter to Mary for meeting. ज्यांनी मेरीला मीटिंग करता पत्र पाठवलेला आहे तो आहे थॅडियस शोल्टो. त्याला इसेंट्रिक म्हणजे चमत्कारिक, इसेंट्रिक म्हणजे चमत्कारिक, या चमत्कारिक माणसाला भेटायला ते गेलेले आहेत. बरोबर आहे. दे आर देअर, दिस 3 फेलो, दिस ट्रिओ आर देअर जस्ट टू मीट हिम. ओके. अँड सो Thaddeus reveals that not only has Mary's father died, but also she is partial heir to a great hidden treasure. Here, the name of that owner of strange house is Thaddeus Sholto. He reveals, तो एक गोष्ट जे गुपित असतं ते ओपन करतो. Reveal means to open the secret. की मेरीचे वडील मेलेले आहे. म्हणजे 10 वर्षापासून मेरीला वाटत होतं की तिचे वडील कधीतरी येतील परत. बट नाउ इट इज कन्फर्म दॅट ही इज हर फादर इज नॉट अलिव्ह. तिचे वडील जिवंत नाही हे तिला आता कन्फर्म झालेलं आहे. ओके. नाउ इट इज अ कन्फर्म फॉर मेरी. पण दुसरी अजून एक गोष्ट त्यांनी रिव्हील केलेली आहे. शी इज पार्शल हेअर टू अ ग्रेट हिडन ट्रेझर. एक जे लपलेली संपत्ती आहे, संपत्तीचा साठा आहे, गुप्त खजिना आहे, त्या गुप्त खजिन्याची ती वारस आहे. पार्शल हेअर, काही प्रमाणामध्ये ती वारस आहे, म्हणजे तिला त्यातला काही हिस्सा मिळणार आहे. म्हणजे 2 गोष्टी ते सांगितलेल्या आहेत, त्यांनी ओपन केलेल्या आहे. एकतर मेरीचे वडील गेले आहेत आणि दुसरं म्हणजे जे काही संपत्ती ते सोडून गेले आहे त्याच्या काही प्रमाणातला हिस्सा हा मेरीला मिळणार आहे. ओके. सो हिअर as we have seen, this the man, the stranger man to whom coachman has brought all these 3 fellow, Mr. Thaddeus Sholto. Thaddeus goes on, म्हणजे हे सगळं तो एक्सप्लेन करतो आहे
तेव्हा अजून पुढे पुढे सांगत जातोय. Thaddeus goes on to explain that his father always lived in fear of men with wooden legs. अजून एक अशी वेगळीच गोष्ट आपल्याला पोचवली आहे थॅडियस शोल्टोनी, की त्याचे वडील जे होते मेजर शोल्टो, हे नेहमी करता त्यांच्या आयुष्यामध्ये लाकडी पाय असलेल्या माणसांची त्यांना भीती होती. ही लिव्ड इन अ fear of men with a wooden legs, and on occasion struck out at perfect strangers who were so handicapped. याचं कारण अशा अनोळखी माणसांना तो भेटला होता जे अपंग होते. अँड दॅट फिअर, त्याच्या वडिलांची, थॅडियस शोल्टोच्या वडिलांची ही भीती, की ती पूर्ण उरलेल्या आयुष्यात त्या लाकडी पाय असलेल्या माणसांच्या त्या माणसांची त्यांना खूप भीती वाटत होती, असं थॅडियसने सांगितलेलं आहे. जस्ट लाईक वाईज द मॅन विथ द वुडन लेग, मॅन विथ द वुडन लेग, he is always afraid of the man with the wooden leg. Plot of the novel, page 207. Holmes, Watson and Mary meet Thaddeus Sholto, the son of the late Major Sholto, and the anonymous sender of the pearls. आता जे सिक्रेट होतं होम्स, वॉटसन आणि मेरीसाठी, हे पत्र कोणी पाठवलंय ते आता सिक्रेट ओपन झालेलं आहे. आणि इथे हे थॅडियस शोल्टोशी भेटलेले आहे हे तिघ जण. हा कोण आहे थॅडियस शोल्टो? मेजर शोल्टोचा मुलगा, जे मेजर शोल्टो गेलेले आहेत त्यांचा मुलगा. आणि दुसरी ओळख काय याची? पहिली ओळख तर आहे की मेजर शोल्टोचा मुलगा, ही त्याची फर्स्ट आयडेंटिटी आहे थॅडियस शोल्टोची. सेकंड आयडेंटिटी काय आहे? की ही इज द अनॉनिमस सेंडर ऑफ द पर्ल्स. अनॉनिमस म्हणजे नाव नसलेला, कारण जेवढेदाही मेरीला पत्र मिळाले किंवा पर्ल्स मिळाले, मोती मिळाले, ते नाव नसलेल्या माणसांनीच पाठवले. अनॉनिमस सेंडर ऑफ द पर्ल्स, बेनाम, ज्याला नाव नाही असा. पण आता त्यांना कळलं की he is not anonymous, nameless, but his name is the Major Sholto, and he is the son of Major Sholto, Mary's father's friend, मेरीच्या वडिलांचा मित्र. त्यांनीच तिला पर्ल्स पाठवलेले आहे हे पण त्यांना कळतं आहे. अगेन थॅडियस confirms the major had seen Mary's father the night he died. थॅडियसनी ही पण कबुली दिलेली आहे की मेजर शोल्टो यांची भेट मेरीच्या वडिलांशी म्हणजेच कॅप्टन मॉर्स्टनशी ज्या दिवशी ते मेले त्या दिवशी झाली होती. आणि मेरीला काय सांगितलं होतं आधी मेजर शोल्टोनी? की मी तुझ्या वडिलांना भेटलो नाही, की उलट ते इंग्लंडमध्ये परत आले हेच मला माहिती नाही, असं ते म्हणाले होते. बट नाऊ Thaddeus confirms that his father has met with Mary's father on the very day of his death. त्यांच्या मृत्यूच्या दिवशीच या दोघांची भेट झाली होती. कशा करता भेटले होते ते? They had arranged a meeting to divide a priceless treasure. त्यांच्याकडे जे प्राइसलेस म्हणजे अमूल्य असं संपत्ती होती, त्याच्या विभागणी कशी करायची, डिव्हाइड कसं करायचं, यासाठी ते भेटले होते. शोल्टो हॅड ब्रॉट फ्रॉम इंडिया. आणि हे प्राइसलेस ट्रेझर कोणी आणलं होतं? तर शोल्टोनी भारतातून लंडन मध्ये आणलं होतं. ऑल दीज थिंग्स आर टोल्ड बाय दिस मॅन थॅडियस शोल्टो टू मेरी. ह्या सगळ्या गोष्टी थॅडियस शोल्टो मेरीला सांगत आहेत. Now, again, the furthermore secrets that his father has met Mary's father on the day of his death. This secret is also told by Thaddeus to Mary. While quarreling over the treasure, मग भेटले, पण नंतर काय झालं हे पुढे थॅडियस त्यांना सांगतो आहे. While quarreling over the treasure, Captain Mostyn,
long in weak health, suffered a heart attack. त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये जे डिव्हिजनचं बोलणी होत होती, संपत्ती कशी वाटून घ्यायची याच्यावर जर त्यांची बोलणी होत होती, त्याच्यामध्ये त्यांचं काही वादविवाद झाले, भांडण झालं. क्वायरल म्हणजे भांडण होणे. तर त्या क्वायरलिंग मध्ये कशासाठी भांडण होतं? ते संपत्तीसाठी, संपत्तीची वाटणी कशी व्हावी, तर याच्याबद्दल ते भांडण होतं. आणि त्या भांडणामध्ये ताण असह्य झाल्यामुळे मेरीचे वडील जे ज्यांना हार्ट अटॅक आला, आणि ते गेले ऑन द स्पॉट. ही डाईड. कारण त्यांची हेल्थ जी होती तीच मुळात वीक होती. त्याच्यामुळे ते भांडणाचं प्रेशर मेरीचे वडील सहन करू शकले नाही अँड सफर्ड अ हार्ट अटॅक. Not wanting to bring attention to the object of the quarrel, and also worried that circumstances would suggest that he had killed Marston in an argument, particularly since Marston's head struck the corner of the chest as he fell. Sholto disposed of the body and hid the treasure. So these all the things are to be underlined by you. That what happened there in between Sholto and मॉर्स्टन, कॅप्टन मॉर्स्टन आणि मेजर शोल्टो मध्ये नक्की काय झालं हे आपल्याला कळून घेण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी काळजीपूर्वक वाचणे आणि ऐकणे गरजेचं आहे. तर मेजर जे होते शोल्टो, त्यांनी हे सिक्रेट जे आहे की मेरीचे वडील हार्ट अटॅक येऊन गेले, हे त्यांनी सांगितलं नाही. याचं कारण असं आहे की समजा कारण सांगितलं असतं, ते गेले सांगितलं असतं, तर काय कारण आहे? मग काय कारण आहे म्हटलं तर त्या दोघांचं भांडण झालं. मग भांडण कशावरून झालं? तर संपत्तीवरून झालं. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी एकमेकांमध्ये इतक्या गुंतल्या होत्या. ऑल दे आर फिक्स टू इच अदर. म्हणून यांना तर काही सिक्रेट लपवण्याची आवश्यकता नव्हती, कारण त्यांनी यांना मारलंच नव्हतं, ते हार्ट अटॅकनी गेले होते. पण हे सगळं संपत्तीचं त्यांचं रहस्य विल बी रिव्हील असं त्यांना वाटलं. त्याचं रहस्य उलगडेल आणि सगळ्यांना माहिती होईल म्हणून त्यांनी हे कोणाला सांगितलं नाही. हे एक कारण. आणि दुसरं कारण म्हणजे की पोलिसांना वाटेल की या संपत्तीच्या वाटपामध्ये मेजर शोल्टोनी कॅप्टन मॉर्स्टनला मुद्दामून मारलं असं पोलिसांना वाटेल. तर म्हणून या दोन गोष्टींमुळे एकतर ती संपत्तीचं रहस्य उलगडेल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पोलीस त्यांना पकडतील, या भीतीनं त्यांनी हे रहस्य कोणालाही सांगितलं नाही. याचं कारण असं होतं की मॉर्स्टन जेव्हा हार्ट अटॅकनी पडले तेव्हा त्यांचं डोकं, ती जी चेस्ट होती, तो जो बॉक्स होता, बॉक्स ऑफ ट्रेझर, संपत्तीचा जो बॉक्स होता, ते पडले आणि त्याच्या कॉर्नरमुळे त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली. आणि शक्य होतं की पोलिसांनी मॉर्स्टननीच त्यांना डोक्यावर मारलं असं होऊ शकतं. म्हणून त्यांनी वडिलांच्या म्हणजे स्वतःच्या मित्राच्या मृत्यूचं गुपित राहू दिलं. आणि त्यांची जी बॉडी होती, शोल्टो डिस्पोज ऑफ द बॉडी, त्यांची जी बॉडी होती ती डिस्पोज ऑफ केली, म्हणजे त्याची विल्हेवाट लावली कोणाला सापडू नये म्हणून. आणि जी संपत्ती होती ती लपवली, हिड. ओके, हाईड म्हणजे लपवणे, हिड याचं V2 आहे, याचं दुसरं रूप आहे. ठीक आहे. सो ही हिड द ट्रेझर. देअर यू कॅन सी दॅट Sholto, Major Sholto, and this is the shadow of Mary's father, Mr. Captain Arthur Morstan. हे दोघं त्या हॉटेलमध्ये भेटले आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी वाद झालाय, क्वायरल्ड ओव्हर. आणि तो वाद सहन न होऊन मेरीच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला. सी, ही इज नाउ फॉलिंग, ते पडत आहेत आता खाली. आणि ही डाईड. And Sholto disposed of the body of his friend Captain Mostyn. कॅप्टन मॉस्टनची बॉडीची त्यांनी विल्हेवाट लावली. पण हे झाल्यानंतर however Sholto himself suffered from poor health.
शोल्टोची सुद्धा तब्येत खूप छान होती, स्ट्रॉंग होती असं नाही, तर त्याला पण त्रास होता, की कमजोर अशी आरोग्य त्यांचे होतं. आणि त्याच्यामुळे हे कशावरून कळलं, की त्यांच्या बेडच्या बाजूला नेहमीच ती क्विनाईनची बॉटल असायची, जे औषध त्यांना घ्यावं लागायचं. हिज हेल्थ डिटरिअरेटेड when he received a letter from India in early 1882. म्हणजे त्यांची तब्येत खराब होतीच, पण ती अजून खराब झाली जेव्हा त्यांना 1882 मध्ये, म्हणजे 1857 पासून आता 1882 पर्यंत येऊन पोहोचले आहेत, तर 1882 मध्ये त्यांना भारतातून जेव्हा ते पत्र आलं, एक पत्र आलं, तेव्हापासून त्यांची परिस्थिती अधिकच खराब झाली, डिटोरिएटेड झाली. ओके, डिटोरिएट म्हणजे खराब होणे, अजूनच नाजूक होणे, बिघडणे. तर ही तब्येत त्यांची अजून खराब झाली. सी हाऊ ही इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दॅट मॅन, वन मॅन हॅव्हिंग द वुडन लेग. त्या माणसाची त्याला नेहमी भीती वाटायची, चेहऱ्यावर नेहमी टेन्शन असायचं, आणि पत्र आल्यावर तर ही भीती अधिकच वाढली. ऑन हिज डेथ बेड, जेव्हा ते मृत्यूशय्येला लागले आहेत, म्हणजे आता त्यांना लक्षात आलं की आता आपलं मरण होणार आहे, मरण अटळ आहे. द एल्डर शोल्टो म्हणजे मेजर शोल्टो, दोन भावांचे वडील, थॅडियसचे वडील, जेव्हा ते मृत्यूशय्येवर होते, त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना जवळ बोलावलं, हिज सन्स, आणि त्यांच्या जवळ एक सिक्रेट ओपन केलं, द एक्झिस्टन्स ऑफ द ट्रेझर, की माझ्याजवळ एक गुप्त खजिना आहे. बट जस्ट बिफोर ही कुड टेल देम वेअर इट वॉज, पण तो कुठे आहे हे सांगण्यापूर्वीच त्यांच्या खिडकीजवळ द फेस ऑफ अ बेअर्डेड मॅन अपियर्ड इन द विंडो. खिडकी समोर एक दाढीवाल्या माणसाचा चेहरा आला. अँड द ओल्ड मॅन सफर्ड अ फॅटल हार्ट अटॅक, आणि त्याचा चेहरा बघितल्यावर यांनाही हार्ट अटॅक आला. तो कसा होता? फॅटल म्हणजे प्राणघातक, म्हणजे त्यांचा प्राण घेऊन गेला तो हार्ट अटॅक. Here you can see how Major Sholto is on the deathbed. He has shown his son, that man, bearded man, and so he could not tell where the treasure is kept in. हा माणूस आल्यामुळे तो अजूनच घाबरला, आणि ती संपत्ती कुठे ठेवली आहे हे मात्र तो सांगू शकला नाही, कारण त्याच्या आधीच ते हार्ट अटॅक येऊन गेले आहेत. डाईंग, पुन्हा बघा प्लॉट ऑफ द नॉवेल. डाईंग, मरता मरता, ही कॉल्ड हिज टू सन्स, दोन मुलांना बोलावलं, अँड कन्फेस, आणि कबूल केलं, टू मॉर्स्टन्स डेथ, मॉर्स्टनची मृत्यू झालेला आहे हे त्यांनी सांगितलं. आणि ही वॉज अबाउट टू डायव्हर्ज लोकेशन ऑफ द ट्रेझर वेन ही सडनली क्राईड, आणि ती संपत्ती कुठे ठेवली आहे त्याचं लोकेशन तो सांगणारच होता, तेवढ्यात तो मोठ्याने ओरडला, कीप हिम आउट, कीप हिम आउट, बिफोर फॉलिंग बॅक अँड डाईंग. म्हणजे मागे पडणे आणि मरणे याच्या पूर्वी तो जोरदार ओरडला, त्याला बाजूला ठेवा, त्याला दूर न्या. आणि वडिलांचं असं ओरडणं ऐकून जी दोन मुलं त्यांनी संपत्ती कुठे ठेवली आहे हे ऐकण्याच्या मनस्थितीत होते, तिथे वडिलांच्या ओरडण्यानी आणि मरण्यानी ते पझल झाले, गुंता झाला त्यांच्या मनामध्ये. पझल सन्स, घाबरलेले, गोंधळलेले त्यांचे मुलांना पण तो चेहरा दिसला, ग्लिम्स ऑफ फेस इन विंडो. वडिलांनी तिकडे बोट दाखवून म्हटल्यामुळे त्यांनी त्या विंडोकडे बघितलं, तेव्हा त्यांना एक चेहरा, बेअर्डेड फेस दे सॉ. बट द ओनली ट्रेस वॉज अ सिंगल फुटस्टेप इन द डर्ट. आणि जेव्हा त्यांनी बाहेर जाऊन पाहिलं, त्या माणसाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की तिथे माणसाच्या पावलाचे ठसे नसून ठसा आहे. सिंगल फुटस्टेप, एकाच पावलाचा ठसा आहे. आणि हे पाहिल्यावर त्यांना अजूनच आश्चर्य वाटलं. ऑन देअर फादर्स बॉडी इज अ नोट
रीडिंग द साइन ऑफ द फोर. आणि परत आल्यावर पुन्हा त्यांना त्यांच्या वडिलांच्या डेड बॉडी जवळ द साइन ऑफ फोर दिसलं. म्हणजे ती चिठ्ठी दिसली की ज्याच्यावर द साइन ऑफ फोर लिहिलेलं आहे. आणि बाहेर गेल्यावर त्यांना फक्त एकच पायाचं प्रिंट दिसलं, फुटस्टेप दिसली. म्हणजे आपण जर दलदलीमधनं किंवा ओल्या मातीतनं गेलो किंवा मातीतनं गेलो तर आपल्या पावलांचे ठसे दोन उमटतात, पण यात तिथे मात्र एकच ठसा उमटलेला होता. जिथे यांनी दोघाही मुलांना बोलावलं आहे, थॅडियस अँड बार्थोलोमाव, या दोघांनाही त्यांनी जे सिक्रेट सांगितलंय ते आपण आता ऐकलंच आहे. ओके. अँड दे सॉ दिस मॅन, बेअर्डेड मॅन. हा बेअर्डेड मॅन त्यांना दिसलाय, दाढीवाला माणूस त्यांना दिसलेला आहे. पण बाहेर जाऊन पाहिलं तर फक्त सिंगल फुटस्टेप दिसलीये, फक्त उजव्या पायाचे ठसे किंवा असं दिसलंय त्यांना. ओके. आणि त्याच्यामुळे ते अजूनच गोंधळलेले आहेत. द नेक्स्ट मॉर्निंग, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्या वडिलांची जी बॉडी होती त्या बॉडीवर त्यांनी एक चीट बघितली, एक कागदाचा तुकडा बघितला. इट रेड साइन ऑफ फोर, ज्याच्यावर 4चं चिन्ह असं लिहिलं होतं. आणि हे सगळं कोण सांगत आहे? हे सगळं आधीच घडलेलं आहे, पण थॅडियस शोल्टो हे सगळं क्रमशः आपल्या दोनही डॉक्टर वॉटसन, शेरलॉक होम्स आणि मेरी मॉर्स्टनला सांगत आहेत. आणि सांगताना तो पुढे जातोय अजून. थॅडियस प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन दॅट आफ्टर सर्चिंग फॉर इयर्स फॉर द ट्रेझर, his brother Bartholomew discovered it in a hidden attic in the family house. पुढे तो सांगतो आहे की वडील तर सांगू शकले नाही की तो खजिना कुठे ठेवला आहे, पण माझा भाऊ, ज्याचं नाव बार्थोलोमेव आहे, त्यांनी अनेक वर्ष त्या ट्रेझरचा ठावठिकाणा घेण्यासाठी प्रयत्न केला आणि शेवटी त्यांनी ते शोधून काढलं. ही डिस्कवर्ड इट. इट म्हणजे ट्रेझर, ग्रेट हिडन ट्रेझर. हे त्यांनी हुडकून काढलं. इन अ हिडन अटेक इन फॅमिली हाऊस. आमचं जे फॅमिली हाऊस आहे तिथे एक वर मजला आहे, पण तो लपलेला मजला आहे, तो दिसत नाही कोणाला. एक बाहेरची स्लॅब दिसते, पण त्याच्या आतमध्ये काही आहे असा कोणाला संशय आला नाही. पण माझ्या भावाने तो शोधून काढला. ऑन हिज सी. आणि तिथे त्यांना द साइन ऑफ फोर सापडलेला आहे डेड बॉडी जवळचा. बोथ ब्रदर्स क्वायरल्ड ओव्हर वेदर अ लिगसी शुड बी लेफ्ट टू मेरी. आणि दोघही भावांनी भांडण केलंय की जी वडिलांनी सांगितलं आहे की त्यातली जी लिगसी आहे त्यातला काही भाग मेरीला द्यायचा की नाही. या सगळ्या भांडणामधून थॅडियस लेफ्ट हिज ब्रदर बार्थोलोमेव. तो आपल्या भावाजवळ निघून गेला. टेकिंग अ चॅपलेट, त्याच्यामधला एक चॅपलेट म्हणजे मोत्यांची माळ असते, ती डोक्यावर अशी माळतात. टेकिंग अ चॅपलेट अँड सेंडिंग इट्स पर्ल टू हर. ती आपल्यासोबत एक घेतली आणि त्याचा एक एक मोती तो 6 वर्ष मेरीला पाठवत होता. The reason he sent the letter is that Bartholomew has found the treasure and possibly Thaddeus and Mary might confront him for a division of it. आणि मेरीला आज सकाळी पत्र पाठवण्याचं कारण हे की बार्थोलोमेवला म्हणजेच थॅडियस शोल्टोच्या भावाला ते ट्रेझर सापडलं होतं आणि आता हे दोघं जण, थॅडियस आणि मेरी, त्याच्या समोर जाणार होते फॉर अ डिव्हिजन ऑफ इट. त्याच्या जी वाटणी करायची आहे त्याच्यासाठी ते आज त्याला भेटणार होते. हे बघा, चॅपलेट म्हणजे अ गार्लँड ऑर सर्कलेट फॉर अ पर्सन्स हेड. एखाद्या व्यक्तीच्या डोक्यावर माळण्यासाठी जे गार्लँड असतं, जो हार असतो किंवा सर्कलेट असतो, सर्क्युलर भाग असतो, दॅट इज कॉल्ड चॅपलेट. The role of chaplet will be more cleared in the next slide. See, they both are quarreling. Sholto brother are quarreling, Bartholomew and Thaddeus. And this is the chaplet, which one Thaddeus took, and he sent the pearl of it to Mary.
His brother Bartholomew discovered it in a hidden attic in the family house. इतकं आपण बघितलं होतं. ठीक आहे. आणि त्यांच्या वडिलांनी त्यांना डेथ बेडवर जे सांगितलं होतं की मेरी मॉर्स्टनला ते द्यायचं. ठीक आहे. त्याचा क्लेम जो आहे तो मेरी मॉर्स्टनला पण दिला पाहिजे. Thaddeus concludes by entreating the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. आणि इथे हे जे भाऊ आहेत थॅडियस आणि बार्थोलोमेव, तर थॅडियसनी या तिघांना असं म्हटलंय की तुम्ही जर माझ्या त्या घरामध्ये आले, जे माझं फॅमिली हाऊस आहे तिथे जर आले तर आपण ते सगळं बघू शकतो. ते संपत्ती ग्रेट हिडन ट्रेझर बघू शकतो, माझ्या भावाशी पण बोलू शकतो आणि मेरीला तिचा हिस्सा देऊ शकतो. सी हिअर इट इज शोन दॅट ही इज द ब्रदर ऑफ थॅडियस. थॅडियसचा भाऊ आहे हा बार्थोलोमेव. तो एक दिवस त्या घराचं सगळं माप घेत असताना फॅमिली हाऊसचं त्याला एका ठिकाणी जागा खूप अशी पोकळ लागली. पोकळ असली की आवाज घुमतो की नाही, तर म्हणून मग त्यांनी जिथे पोकळ वाढत होते तिथे त्यांनी खोदून बघितलं, तर तिथे खरंच ही स्लॅब होती. ही जी दिसत होती ती बाहेरची होती आणि त्याच्या आतमध्ये एक रूम होती, ही त्यांना माहिती नव्हती. म्हणजे तो वर चढला आणि ती जागा बघितली. बार्थोलोमेव इज डुईंग द जॉब अँड थॅडियस इज वेटिंग देअर. थॅडियस तिथे बघतो आहे. ह्या दोघांमध्ये कसं घडलं, काय घडलं हे थॅडियस या तिघांना सांगतो आहे. हा वर गेला, तो गड्डा झाल्यावर लक्षात आलं की वर जायला जागा आहे. मग बार्थोलोमेव वर गेला, त्याच्या मागून थॅडियस पण त्या गड्ड्यातनं वर आलेला आहे. and they have opened the case or the box which was kept there, आणि तो त्यांनी ओपन केला and both saw the very great treasure, expensive treasure in that box. ओके. आणि मग पुन्हा थॅडियस खाली आला आणि जो बार्थोलोमेव होता तो ती जी केस होती, जो बॉक्स होता तो खाली देतो आहे आणि थॅडियस तो तिथे खाली घेतो आहे. ओके. सी नाव द पोझिशन, आणि हा ओढतो आहे अँड दिस इज द ग्रेट हिडन ट्रेझर. हे ते ग्रेट हिडन ट्रेझर आहे. ओके. नाव ॲज ही रिक्वेस्टेड, थॅडियस शोल्टो रिक्वेस्टेड ट्रिओ, तिघांनाही रिक्वेस्ट केली जस्ट टू अकंपनी हिम टू देअर फॅमिली हाऊस. त्यांच्या फॅमिली हाऊस मध्ये मला तुम्ही सोबत करा. आणि हे तिघही जण त्याच्या सोबत जायला मान्य झाले आहे आणि त्यांचा प्रवास पुन्हा सुरू झाला इन द बॉक्स. त्या पुन्हा हॅन्डसॅम मध्ये बसून हे चौघ जण निघाले आहे. दे आर मुव्हिंग टुवर्ड्स फॅमिली इस्टेट ऑफ शोल्टो. फॅमिली इस्टेट जी आहे तिथे ते निघाले आहे. नाउ वी हॅव टू सी what happens next when they reach at the family estate of Sholto. He is very much worried about the case. What will happen? That is a question for Mr. Sholto. Now they are at the family estate, which name is the Pondicherry Lodge. Pondicherry is in India, but as Major Sholto was in India, he might have been impressed by this name Pondicherry, and so whatever their family estate is having Pondicherry Lodge. Okay. When they arrived at family estate, the three find a shaken housekeeper who claims that Bartholomew, the brother of Thaddeus Sholto, has not emerged from his locked room all day. All three, along with Thaddeus Sholto, reached there at the family estate, and where there was the housekeeper who took care of that family estate. She was shaken, she was frightened, and so in a trembling voice, she declares that Mr. Bartholomew has not emerged from his locked room all day. दिवसभरात
बार्थॉलोमाव त्याच्या आतून बंद असलेल्या रूम मधनं बाहेरच आलेला नाहीये. होम्स अँड वॉटसन पिअर थ्रू द की होल ऑफ द रूम. होम्स आणि वॉटसन त्यांच्या की होल मधनं, दाराच्या की होल मधनं आतमध्ये बघतात. अँड फाइंड अन अननॅचरल ग्रीनिंग फेस लिअरिंग ऍट देम. आणि त्यांना एक असा अननॅचरल चेहरा दिसतो आणि तो तो चेहरा यांच्याकडे अतिशय विचित्र पद्धतीने बघतो आहे असा त्यांना भास होतो. ब्रेकिंग डाऊन द डोअर. आणि ते दार तोडतात आणि काय सापडतं त्यांना? दे फाइंड, फर्स्ट वी विल सी द व्हिज्युअल इव्हेंट्स. सी हिअर, दे हॅव रीच हिअर एट द पॉंडिचेरी लॉज. ऑल फोर आर हिअर. And that housekeeper, the lady, was shaken. She was crying when she listened that these three people along with Thaddeus have been there. त्यांचा मालक थॅडियस शोल्टो तिथे आला आहे असं जेव्हा तिला दिसतं तेव्हा ती रडत बाहेर येते आणि काय म्हणते बघा? मास्टर हॅज लॉक हिमसेल्फ इन. मास्टरने म्हणजेच बार्थॉलोमॉनी स्वतःला लॉक करून घेतलाय. अँड विल नॉट आन्सर मी. आणि मला उत्तर पण देत नाहीये. शी एक्सप्लेन्ड. ऑल डे आय हॅव वेटेड टू हिअर फ्रॉम हिम. पूर्ण दिवसभरात मी वाट बघितली की तो मला काहीतरी सांगेल, बोलवेल. फॉर ही ऑफन लाईक्स टू बी अलोन. बट अन आवर एगो. म्हणजे बहुतेक वेळा त्याला एकटं राहायला आवडतं. बट अन आवर एगो आय फिअर्ड दॅट समथिंग वॉज अमिस. सो आय वेंट अप अँड पीप थ्रू द की होल. पण मला फारच हे विचित्र वाटलं आणि म्हणून मी गेले आणि मी सुद्धा की होल मधनं बघितलं. असं ही थॅडियसला सांगते, थॅडियस शोल्टोला बार्थॉलोमॉ शोल्टो बद्दल सांगते. यू मस्ट गो अप मिस्टर थॅडियस. आणि ती रिक्वेस्ट करते थॅडियसला की तुम्ही स्वतः वर जाऊन बघा. यू मस्ट गो अप अँड लुक फॉर युअर सेल्फ. आणि तुम्ही स्वतः बघा काय झालं ते. आय हॅव सीन मिस्टर बार्थॉलोमॉ शोल्टो इन जॉय अँड इन सॉरो फॉर 10 लॉंग इयर्स. या मागच्या 10 वर्षात मी अनेकदा बार्थॉलोमॉला आनंदामध्ये बघितलं, दुःखामध्ये बघितलं. पण आय नेव्हर सॉ हिम विथ सच अ फेस ऑन हिम ॲज दॅट. पण की होल मधनं गेल्यावर मी त्याचा जो चेहरा बघितला तसा चेहरा मी या 10 वर्षात कधीही बघितला नाही. समथिंग इज टेरिबल हॅपनिंग देअर. काहीतरी भयंकर तिथे घडतं आहे असा तिला संशय आलेला आहे. आणि शेरलॉक होम्स आणि वॉटसननी पण बघितलं तर चेहरा असा दात विचकून कोणीतरी आपल्याकडे बघून हसतो आहे असं काहीसं चित्र त्यांना दिसलं होतं. सो नाव ही वेंट देअर जस्ट टू नॉक ऑन द डोअर. पहिल्यांदा जाऊन त्यांनी दारावर नॉक केलाय. बट देअर वॉज नो रिप्लाय. अँड सो बोथ ऑफ देम, शेरलॉक होम्स अँड डॉक्टर होम, ट्राईंग टू ब्रेक डाऊन द डोअर. म्हणजे ते दार तोडायचं असं त्यांनी बघितलं. अँड आफ्टर दॅट फाइंड बॉडी ऑफ बार्थॉलोमॉ. आणि त्याच्यानंतर त्यांना दिसलं की बार्थॉलोमॉ जिवंत नाहीये, त्याचं मृत शरीर आहे हे त्यांच्या लक्षात आलंय. ब्रेकिंग डाऊन द डोअर दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थॉलोमॉ, अ पॉइझन थ्रोन लॉन्च इन हिज नेक. आणि त्याची जी बॉडी आहे त्याच्या मानेवर, नेकवर एक पॉइझन थॉर्न, विषारी काटा एक खुपसलेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा मृत्यू झालाय हे यांच्या लक्षात आलं. आफ्टर इन्व्हेस्टिगेटिंग फॉर सम टाइम, होम्स कन्क्लूड्स दॅट 2 persons, one of whom had a wooden leg, committed the crime. आणि तो सगळा सीन बघितल्यानंतर काही वेळ शेरलॉक होम्सने तिथे इन्व्हेस्टिगेशन केलं, तपास केलं आणि शेवटी तो एका निष्कर्षापर्यंत आला. त्यांनी एक सांगितलं की या 2 लोक या सगळ्या गुन्ह्यामध्ये आहे. ज्यांच्यातला एक जो व्यक्ती आहे त्याला वुडन लेग आहे, लाकडी पाय आहे, ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे. आणि त्याच्यासोबत अजून एक व्यक्ती आहे. अकॉर्डिंग टू होम्स, द सेकंड पर्सन वॉज अन एस्पेशली इंटरेस्टिंग इंडिव्हिज्युअल. आणि हा जो दुसरा पर्सन आहे ज्याला लाकडी पाय नाहीये, तर लाकडी पाय
असणाऱ्या व्यक्तीसोबत असणारा हा जो इंडिव्हिज्युअल आहे, हा समथिंग इंटरेस्टिंग, तो मॅन खूपच इंटरेस्टिंग असला पाहिजे. It also becomes apparent that the murderers have stolen the Agra treasure. आणि याच्यावरनं त्यांना लक्षात आलं की हे जे मर्डरर्स आहे, मर्डर ज्यांनी केलाय त्यांनीच तो आग्रा ट्रेझर चोरलेला आहे. भारतातून आलेला आग्रा ट्रेझर. दिस इज द आग्रा फोर्ट and this is the Agra treasure. Okay, now these things we have, whatever scene is there in the room of Thaddeus' brother Bartholomew. He was dead, and there was the dart, poison dart, in the neck of Bartholomew. So they did not understand how to react. They were just aghast with the scene. त्या सीनमुळे ते अतिशय घाबरलेले होते. See, now you can see here these two fellows, Watson and Sherlock Holmes, and the man Bartholomew there in his laboratory, and that is the dart which is struck into the neck of Bartholomew. She is crying. She did not understand how to react. All are in the situation. They are very much stunned with terror. And there they saw again the same note, the sign of 4, which was found in the drawer of Mary's father, the sign of 4. And they have seen it at the dead body of Thaddeus' father. थॅडियसच्या वडिलांजवळ पण तशी नोट पडली होती. And what is the secret of this sign of 4? These two fellows have to find out. And Sherlock Holmes, shown by Thaddeus, that ceiling, हे ceiling तुम्ही बघताय ना, it was just a very even ceiling. No one could doubt that there is something. या च्या वर काही आहे हे कोणाला वाटणारच नाही. सिलिंग पण तिथे मग यांनी जे शोधून काढलं होतं, या इथून वरच्या बाजूला ती सगळी इस्टेट होती. दॅट ग्रेट हिडन ट्रेझर वॉज. ही इज मिस्टर थॅडियस इज एक्सप्लेनिंग एव्हरीथिंग टू डॉक्टर वॉटसन अँड शेरलॉक होम्स. Now he is very much afraid because he felt that he would be caught by police for the murder of his brother. बार्थॉलोमॉच्या मृत्यू करता किंवा त्याच्या मर्डर करता मला जबाबदार धरण्यात येईल अशी भीती याला वाटायला लागली. बिकॉज द रिझन फॉर द क्वायरल इज द ग्रेट हिडन ट्रेझर. ओके, सो ही इज व्हेरी मच अफ्रेड. आणि म्हणून तो म्हणतोय बघा, इट वॉज 10 o'clock अँड नाव ही इज डेड. काय म्हणतो आहे थॅडियस की आता 10 वाजले आणि म्हणजे रात्रीचेच 10 अर्थात, कारण हे लोक संध्याकाळी 7ला तिथे पोहोचले होते आणि नंतर असा सगळा घटनाक्रम घडत गेलाय. सो अँड नाव ही इज डेड, आता तो मेलेला आहे, म्हणजे माझा भाऊ मेलेला आहे. अँड द पोलीस विल बी कॉल्ड, आता पोलिसांना बोलवण्यात येईल. अँड आय शॅल बी सस्पेक्टेड ऑफ हॅव्हिंग हॅड अ हँड इन इट. आणि मीच मेजर सस्पेक्ट राहणार आहे याच्यामध्ये, की माझाच या सगळ्या केसमध्ये हात आहे असं पोलिसांना नक्कीच वाटेल. ओ येस, आय एम शुअर आय शाल. हो नक्कीच मलाच पकडण्यात येईल. बट यू डोंट थिंक सो जेंटलमन. तुम्हाला नाही वाटत का असं जेंटलमन? शुअरली यू डोंट थिंक दॅट आय वॉज इट वॉज आय. मला माहिती आहे की तुम्हाला नाही वाटणार की मी आहे तो. ऍज इट लाईकली दॅट आय वुड हॅव ब्रॉट यू हिअर इफ इट वेअर आय. जर खरंच सांगा, मी जर या केसमध्ये असतो, मी माझ्या भावाचा खून केला असता, तर मी तुम्हाला इथे आणलं असतं का, असं तो त्यांना म्हणतोय. ओ डिअर, आय नो दॅट आय शॅल गो मॅड. आणि तो इतका घाबरलेला आहे, आणि घाबरला असल्यामुळे तो आपल्या भावाला उद्देशून म्हणतो आहे, ओ डिअर, मी तर आता पागल होणार आहे. आय शॅल गो मॅड. ह्या सगळ्या सिच्युएशनमुळे ही जर्क हिज आर्म अँड स्टॅम्प हिज फीट इन अ काइंड ऑफ कन्व्हल्सिव्ह फ्रेन्झी. आणि त्याला झटके येतात की असं वाटायला लागलं.
त्याचे हात जे होता तो जर्क देत होता, हाताला हादरे देत होता, त्याचे पाय आपटत होता. म्हणजे एक प्रकारचा त्याला फीट आली होती की काय असं वाटायला लागलं होतं, इतका तो घाबरला होता. अँड हिअर our Sherlock Holmes with his arrows brows, and he just rubbing his two palms on each other and saying and replying to Thaddeus, don't get afraid. थॅडियसला तो रिप्लाय देतोय, घाबरू नकोस, वी आर विथ यू, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. यू हॅव नो रिझन फॉर फिअर, तुला भीतीचं काहीच कारण नाही. मिस्टर शोल्टो, गेट नॉर्मल, नॉर्मल व्हा, सेड होम्स काइंडली, पुटिंग हिज हँड्स अपॉन हिज शोल्डर. त्याच्या खांद्यावर हात ठेवत प्रेमाने तो थॅडियसला म्हणाला की घाबरू नकोस, आम्ही आहोत तुझ्यासोबत. टेक माय ऍडवाइस, माझा सल्ला घे, अँड ड्राईव्ह डाऊन टू द स्टेशन टू रिपोर्ट दिस मॅटर टू द पोलीस. आता आपली गाडी काढ, पोलीस स्टेशनला जा आणि सगळं हे मॅटर त्यांना सांग. ऑफर टू असिस्ट देम इन एव्हरी वे, आणि त्यांना अशी ऑफर दे की काहीही झालं तरी मी तुम्हाला सहकार्य करणार आहोत. टू असिस्ट, आम्ही तुम्हाला पोलिसांना मी मदत करेन असं आश्वासन तुम्ही पोलिसांना द्या, असं शेरलॉक होम्स थॅडियसला सांगतोय. वी शॅल वेट हिअर अंटिल यू रिटर्न, तू परत येण्यापर्यंत आम्ही इथेच तुझी वाट बघू, अंटिल यू रिटर्न. अँड नाऊ he is afraid and he is calm and composed and advising him to go to the police and tell the police just the complete cooperation of Mr. Thaddeus Sholto. Here is the end of our part 5.